सुप्रभात पिलामाने आज आस आमे साहित्यिक रामकृष्ण नंद विषय जानिबा। लेखक रामकृष्ण नंद कटक जिलार बाईरोई ग्राम तांकर जन्म। विभिन्न शिक्षानुष्ठान शिक्षक तथा प्रधान शिक्षक भाव कार्य करी परवर्ती समय पुस्तक प्रकाशन और पत्रिका संपादना को निजर वृत्ति भाव ग्रहण कर तांकर लेखागुड़िक जेपरी सरल जेपरी नीतिशिक्षामूलक तांको लिखित पुस्तक मध्य भावी देखंतु लेखनीर पाठशाला, झुमका, विश्व परिचय, प्रकृतिर गल्पपुरी, 6टी गल्प सीरीज प्रभृति बेस लोकप्रिय अटे। झुमका कविता संकलन निमित्त से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। तांको संपादित संसार पत्रिकाटी ओडिशार बेस लोकप्रिय। परिवेशर सुरक्षा प्रबंधटी लेखकर भावी देखंतु पुस्तकरू संगृहीत। उक्त प्रबंधरे मनुष्य किपरि निजे परिवेश को ध्वंस करुछि तार चित्र वर्णित हेबा सह परिवेश सुरक्षा पाई किपरि मनुष्य सचेतन हेबो से संपर्क में आलोकपात करा जायछि। तेबे तांको रचित एई प्रबंध परिवेश सुरक्षा लेखक रामकृष्ण नंद। बहु पुराणा गपटिए जड़े राजा घोड़ा चढ़ी जाउथिबा बेले देखिले गोटे बुढ़ा ता जमी रे गछ पोतिछि। राजा पचारिले, बुढ़ा ए गछ फलिबा जाए तुमे कौन बंची रहिबो बोली आशा करुछ? बुढ़ा कहला, ना मणिमा, मु ए गछर फल खाइबी बोली पोतु नाही। मो बापा अजा जेउ गछ पोतिथिले मु एबे ता फल खाउछि। ए गछ फलिले सेहिपरि मो पुओ नाती खाइबे। कहानीटी एई भली भाबरे। तेबे एई कहानी मध्यरु आमे जेउ सूचना पाऊ ताहा हेला अति प्राचीन काल रे मनुष्य प्रकृति कोल बण जंगल पहाड़ गुंफारे रहुथिला। क्रमे जनसंख्या वृद्धि फल अधिक खाद्य बासगृह आसबाबपत्र दरकार हेला। गछ कटा हेला, जंगल उजुड़िला, जंत्र जुग आगे आसिला। ताहले धीरे धीरे सभ्यतार विकास सहित प्राकृतिक बनानी एवं सेही परिवेश नष्ट होबाक लागिला। ताहले प्रथमे लोक माने प्रकृतिर वृद्धि पाई प्रकृति सहित सहमत होई सेमाने वृक्षरोपण करि आसुथिले, किंतु वर्तमान आउ से प्रकार कार्य हेउ नाही, जा फल रे परिवेश दिन को दिन दूषित होबारे लागिछि। जुग जुग धरी मनुष्य जाति एपरि गछ पोति आसुथिले एवं माँ वसुधा को श्यामश्री मंडित करुथिले। ता दरकार पाई जेतिकी गछ काटुथिला प्रकृति तार बहुगुण भरणा कर देउथिला। प्रकृति को से मित्र भाव देखुथिला, दास भाव नुहे। गोटिए रु कोटिए करिवा प्रकृतिर नीति जणे मनीषी कहिसेंती, गोटिए गछरे केतोटी फल अछि गणी कहि देई हेबो, मात्र गोटिए फल रे केतोटी गछ अछि कहि हेबो नाही। केडे अर्थपूर्ण कथाटिए सते। ताहले कथा हला जे जुग जुग धरी मनुष्य जाति एभली भाबरे प्रकृति सहित निजे सहमत होई समताल रे प्रकृतिर वृद्धि रे सहयोग करुथिले, वृक्षरोपण करुथिले एवं पृथ्वी शस्य श्यामला एवं सबुजश्री मंडित हेउथिला। निजर आवश्यकता समय व्यक्ति जेतिकी आवश्यक सेतिकी गछ काटुथिला, किंतु वर्तमान प्रकृति को केवल लुटिबा काम ही चलिछि। व्यक्ति आउ सचेतन नाहंती, प्रकृतिर वृद्धि रे सहायक हेउ नाहंती, बरं से प्रकृतिर सेवक भाव रे नुहे, प्रकृति को से वर्तमान सेवक भाव रे व्यवहार करुछंती एवं से प्रकृति को नष्ट करी निजर परिवेश को दूषित करुछंती। ताहले वास्तव रे ए कथाटी केते गुरुत्वपूर्ण जे गोटिए गछरे केतोटी फल अछि ताहा गणी कहि देई हेबो, मात्र गोटिए गछरे गोटिए फल भितरे जेतोटी गछ अछि, जेते मंजी अछि फल भितरे केते गछ सेतिरु बाहरिबो ताहा सहजरे कहि हेबो नाही जे केते गछ एही फल सृष्टि करि पारिबो। तेबे सभ्यतार अग्रगति सहित मनुष्य आगे चलीछि, आवश्यकता बढ़ी चलीछि एवं से निजको सभ्य शिक्षित बोली कहि चलीछि। परवर्ती अनुच्छेद को देख। जंत्र जुग आसिला, लुहार चक उपरे चढ़ी सभ्यता आगेला। विज्ञान बल रे बलियान होई मानव कहिला, अपेक्षा कर नाही, प्रकृतिर धन भंडार लुटी करी आण, कलकारखाना बसाओ, जंगल काटी शिल्प नगरी मान गढ़, काठ कागज काठ बाउंश दरकार निय, बुलडोजर निय करतकल, अरण्यर समाधि उपरे कोठाबाड़ी सब गढ़ी उठिला। ताहले
କୋଠାବାଡ଼ି କରି କୋଠିପତି ହୁଅ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କର। ତାହେଲେ ଦେଖାଗଲା ଏଇଠି ଯେ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ଆସିବା ସହିତ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେଲା, ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ମଣିଷ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ, ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବଳିୟାନ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଧନଭଣ୍ଡାରକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। କଳକାରଖାନା ବସାଇଲା, ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଶିଳ୍ପ ନଗରୀମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, କାଗଜ, କାଠ, ବାଉଁଶ ସବୁକିଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ଉପକରଣମାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଲା। ତେବେ ଅରଣ୍ୟର ସମାଧି ଉପରେ କୋଠାବାଡ଼ି ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଲୋକମାନେ କୋଟିପତି ହେଲେ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କଲା। ଅର୍ଥର ମୋହ ଏବଂ ଭୋଗର ମାୟା ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ତାହେଲେ ଅର୍ଥର ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଭୋଗର ଯେଉଁ ମାୟା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର 200 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁଗ ଯୁଗର ଜୀବନଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ସେ ଚଢ଼ିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଶିଖରରେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ହେଇ ଆସିଲା। ଅତୀତର ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଏ ସବୁଜ ଧରଣୀକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଫ୍ରିକାର ସାହାରା ମରୁଭୂମି ଯେ ଦିନେ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏକଥା ଆଜି ହୁଏତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁଠି ସାହାରା ମରୁଭୂମି ରହିଛି, ଦିନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷଲତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡଟସଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଐତିହାସିକ ହେରୋଡଟସ୍ ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ରୋମାନ ଐତିହାସିକ ପ୍ଲିନି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଶସ୍ୟାଗାର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ଅରଣ୍ୟ, ପରେ ମରୁଭୂମି, ଏ ଉକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି ଯେ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ଅରଣ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାହାଜ ଓ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ, କାଗଜ ତିଆରି, ଜାଳେଣୀ କାଠ ଓ ଘରର ଆସବାବ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଏ କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ବିକାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାହାଜ ଓ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, କାଗଜ ତିଆରି ପାଇଁ, ଜାଳେଣୀ କାଠ ଓ ଘରର ଆସବାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲଜାତ କାଠ ଦରକାର କରୁଛେ। ଏକ ହିସାବରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ କେବଳ 1976 ମସିହା ଭିତରେ ଆମାଜନ ଅରଣ୍ୟରୁ 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇଥିଲା। 1976 ମସିହା ଭିତରେ 1 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ମନୀଷୀ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଜିଣିବାର ବାଟ ହେଉଛି ତା କଥା ମାନିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ନ ଶିଖିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଆମର ପରିବେଶ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ବା ବନ ପ୍ରଦେଶ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେହି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକାଶ ହେବ, ସଭ୍ୟତାର ଶିଖରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ହେଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଶିଖିପାରି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏପଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସେପଟେ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାଶର କାରଣ ହେବ। ତେବେ ଏଠି ଏକ ଅବିବେକ ଲୋକର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାଇଖାନା ତିଆରି କଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଝଲସି ଉଠିବ। ଯେତେବେଳେ ତାର ପାଇଖାନା ତିଆରି କାମ ସରିଲା ଏବଂ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ନିଶା ତାହା ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେ କହିଲା, ପାଇଖାନା ତ କଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇ ଏଥିରେ ଝାଡ଼ା ଫେରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାଇଖାନାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସେଇଥିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଏକ ନମ୍ବର ପାଇଖାନା ହେଇପାରିବ। ଆଜି ସଭ୍ୟ ମାନବର ସେହି ଅବସ୍ଥା। ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଭ୍ୟ ମାନବର ସେହି ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ସେ ଦେଖିଲାଣି ସର୍ବନାଶ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲାଣି ତାର ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା, ତାର ଅଦୂରଦର୍ଶିତାକୁ ମଣିଷ ଏବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି,
ସେହି ପରିମାଣରେ ତାର ଭରଣା ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବରଂ ବିଷମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଳକାରଖାନାରୁ ଧୂଆଁ, ଦୂଷିତ ଜଳ ଏ ରତ୍ନଗର୍ଭା ଧରଣୀକୁ ନରକରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଅରଣ୍ୟର ବାସଚ୍ୟୁତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ବିପନ୍ନ। ଆଜି ଅରଣ୍ୟର ସେହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଗାଁ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇଗଲେଣି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିପନ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ଜୀବନ। କେତେକ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେଣି, ବିରଳ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଗଲେଣି। ବୃକ୍ଷ ଅଭାବରୁ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାରୁ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେଣି। ବର୍ଷା ବିନା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ହାହାକାର ପଡୁଛି। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିକଳ ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବିଷକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସିନା ଦୂର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମେରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆବହ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଲେଣି, ତାହେଲେ ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କହିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଜଳୁଥିବା ଜାଳେଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଅସମ୍ଭବ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସର ସ୍ତର ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହି ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବରୁ ଜୀବଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏହା କମିଗଲେ ଚର୍ମକର୍କଟ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ହେତୁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବରଫ ତରଳି ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନ ବଢ଼ିଯିବ। ନିରକ୍ଷାବୃତ୍ତର ଉଭୟ ପାଖରେ ମରୁଭୂମି ବଢ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ଥିବା ବରଫ, ଯାହାକି ଗଚ୍ଛିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଅଛି, ସେହି ବରଫ ସ୍ତୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତୁମେମାନେ ଜାଣ, ପୃଥିବୀର 1/4 କେବଳ ସ୍ଥଳଭାଗ। ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏହି ଜଳର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ତାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥଳଭାଗଟି ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପ୍ରକୃତି ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶୀୟ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପୁଅ ନାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ପୁଅ ନାତିଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପରିବେଶୀୟ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଗକାଳରେ ମଣିଷ ନିଜେ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲା, ପୁଅ ନାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଚିତ୍କାର କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି, ତାର ନମୁନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦର ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଲେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି କହୁଥିଲେ, ଏ ଧାରଣା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି ହାତ ଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶର ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାର୍ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଭିଦର ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ଦୂରର କଥା, ଗଛର ଡାଳ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହାତ ଯିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇମାନେ ଆଜି ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପରିବେଶର ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଗଛଲତା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଆମମାନେ ମହତ ବିନଷ୍ଟିର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ, ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟନା, ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଆସୁ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ସେ କଥାକୁ ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ କେବଳ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହିତ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ସବୁଜ
ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଭରା ପୃଥିବୀରେ ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ହେଲା ତୁମର ସେଇ ଆମ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଯାହାକି ଲେଖକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତୁମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଥିସହିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।